Okay, in the last lecture, what we have seen, uh, we have started with sorting techniques, and how many sorting techniques we have gone through, how many sorting techniques we have seen. Akanksha, two sorting techniques, and what are those? What are those? Which sorting techniques we have seen? Okay, selection sort and bubble sort. Okay, fine. So just I would like to revise the thing, then I can start with the implementation. Okay, fine. Okay, this is about selection sort. First, we have given an array of n elements. In this case, the value of n, it is equal to 5. Okay, so what is the concept in selection sort? In selection sort, if we have n number, we require at max n minus 1 passes to sort the entire list. Okay, once again I repeat, in selection sort, if we have n number, we require at max n minus 1 passes to sort entire list. Okay, and in pass 1, what happens? An element at zeroth index, that is a of 0, element at a of 0, it's compared with remaining all, and while comparing, if previous number is larger than next, we do the swapping. Okay, in second pass, what happens? An element at a of 1, it's compared with remaining all. In pass 3, an element at a of 2, it's compared with remaining all, and so on. Once again I repeat, in pass 1, an element at a of 0, it's compared with remaining all. In pass 2, an element at a of 1 is compared with remaining all. In pass 3, an element at a of 2 is compared with remaining all, and so on. Okay, so we have gone through so many examples. Okay, let us see the algorithm for selection sort. Okay, so can I start with the algorithm? Hello, everyone. Can I start with the algorithm? Okay, fine. Uh, I just close it, and yeah, okay. So I have written this much code. Okay, just I open it with Notepad. This class I have declared what in this class I have declared hmm, voice is breaking. Is it okay now? Hello, is it okay now? Okay, fine. Uh, See, initially I write header file. Okay, then as usual using namespace std, then I write class. Suppose name of the class is
class mysort. Okay, name of the class is mysort, and within that class I have declared an array A of size 100, and n 100 is nothing but it is default size. Okay, you can take it as 50, you can take it as whatever it may be, just it is default size. And n is nothing but inside n I am going to store total number of elements. Okay, and there is only one function, suppose accept function. In accept function I am going to accept input. Okay, so this is the class definition. Is there any problem up to this? Hello everyone, is there any problem? First I declare header file, then using namespace std, and then I write class definition where I have declared a member variable, and there is only one member function, accept function. Okay, then I write main function. Inside main function, first I create object. Okay, then I write menu. My first menu is selection sort. My second menu is bubble sort. I ask user to enter your choice. User will enter his her choice, whatever it may be. I store that choice in variable ch. This ch I have declared here. Then in switch one, first when you use when user enter choice as one, ch becomes one, switch one, case one. Now in case one I am going to write algorithm for selection sort. So in case one, first I use function ob.accept. Obviously first we have to accept the input, we have to take the input. So in accept function, I am going to accept input from the user. So in when user enter his choice as one, choice becomes one, switch one. Now case one is going to execute. Our first statement is ob.accept, and as usual call is given to accept function. Okay, now this one be the accept function. Obviously, now I have declared this array n inside this class my sort. Okay, therefore these two variables are member of this my sort class. Therefore this accept function is also member function of this class. Therefore this accept function is having access to array as well as variable n. So in accept function, case 1 ob.accept call is given to accept function. I ask user enter size of array. Suppose I would like to accept 5 element. User will enter choice as 5, n becomes 5. Now value of this n is now 5. Okay, again I ask user enter actual array elements. Suppose user enter 5 elements. Okay, how to store those elements? As usual, we make use of for loop. Okay, how this works? Suppose user enter 5 elements. Suppose these elements are 30, 20, 10, 40 and 50. Okay, when you get this message enter elements, user will enter these 5 elements. Now how to store those elements into the array? Okay, I make use of this for loop. Okay, see how it works. Initially I equal to 0. We check whether I is less than n, whether 0 is it less than 5. Yes, 0 is less than 5. So first element 30, it is stored at a of I, that is a of 0. I plus plus I becomes 1. 1 is less than 5. Therefore second element is stored at a of 1. I plus plus I becomes 2. 2 is less than 5. This element is stored at a of 2, then a of 3, then this element is stored at a of 4. When 50 is stored at a of 4, again I plus plus, now I is 5. We check whether 5 is it less than 5. No, when I becomes 5, we come out from this for loop, we come out from this function. So when we come out from this function, we have accepted size of
actual array, we have accepted actual elements, and we have stored all those elements into the array. So when we come out from this function, 30 is stored at a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4. We come out from the function. Okay, is there any problem up till now? इज देर एनी प्रॉब्लेम? आतापर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? इज देर एनी प्रॉब्लेम अप टिल नाऊ? आतापर्यंत आपण काय केलं आहे, जस्ट युजरला आपण विचारलं व्हॉट इज साईज ऑफ युअर ॲरे. ओके, तिथं आपण क्लासमध्ये काय केलंय, क्लासमध्ये ॲरे डिक्लेअर केला आहे 100 साईजचा. याचा अर्थ असा नाही की आपण 100 एलिमेंट युजर कडून घेणार. नो, इट इज डिफॉल्ट साईज. ओके, आपण जस्ट ती एक डिफॉल्ट साईज मेन्शन केली 100. त्यानंतर यन आपण डिक्लेअर केलाय. ओके, मग ऍक्सेप्ट फंक्शन मध्ये आपण युजरला विचारलं व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ युअर, व्हॉट इज साईज ऑफ युअर array. Suppose I would like to give 5 number as input. I enter my size as 5. Suppose I enter my size as 7. n becomes 7. Okay, आणि आपण युजरला फर्स्ट विचारतोय ऍक्सेप्ट फंक्शन मध्ये किती एलिमेंट आहेत, किती नंबर आहेत. सपोज युजर एंटर 7, n बिकम 7, 7 एलिमेंट. युजरला परत विचारतोय एंटर युअर एलिमेंट्स. युजर एलिमेंट सपोज एंटर करेल दिस 7 एलिमेंट्स. ओके, युजर एंटर एलिमेंट, युजर विल एंटर दिस 7 एलिमेंट. ते एलिमेंट आपण कसे स्कॅन केले, बाय युझिंग फॉर लूप. फॉर लूप कसं घेतलं आपल्याला माहिती आहे, पहिला नंबर 0th इंडेक्स पासून, म्हणून लूप चालू केलं फॉर आय इक्वल टू 0. 0 पासून चालू केलं कुठपर्यंत, लेस दॅन n. म्हणजेच पहिला नंबर ए ऑफ 0 ला, ए ऑफ 1 ला, ए ऑफ 2 ला, ए ऑफ 3 ला, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6. लास्ट नंबर इट विल get stored at a of 6. I plus plus, I becomes 7. 7, is it less than 7? No, we come out from this for loop. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? Hello everyone, is it okay up till now? Is it okay? Are you getting me? Is it okay? Okay, now I write my next function, selection sort. Okay, इथपर्यंत प्रोग्राम झाला की आपण पुढे काय करूयात, डायरेक्टली I call selection sort function. ob dot suppose selection, I have used this function, selection function. Okay, again I write selection function here. Okay, now this is my second function, selection function. Okay, then I write function definition of selection here. Okay, आता सिलेक्शन फंक्शन आपण कुठे डिक्लेअर केले, या क्लासमध्ये. म्हणजे सिलेक्शन फंक्शनला सुद्धा ऍक्सेस असणार आहे, ॲरेचा या ॲरेचा ऍक्सेस असणार आहे, यांचा ऍक्सेस असणार आहे. ओके, आता ते सिलेक्शन फंक्शन आपण इथं लिहूयात. बघा आता सिलेक्शन फंक्शन मी कसं लिहितोय, रिटर्न टाइप void, क्लासचं नेम, व्हॉट इज नेम ऑफ द क्लास, सपोज माय सॉर्ट. ओके, स्कोप रिझोल्यूशन, अँड व्हॉट इज द नेम ऑफ द फंक्शन. फंक्शनला नाव काय दिले, सिलेक्शन. आय राईट सिलेक्शन. ओके, आणि इथं आता फंक्शन डेफिनेशन लिहितो. आता मी फंक्शन डेफिनेशन बघा कशी लिहितो, इंटिजर आय कॉमा जे कॉमा आय मेक यूज ऑफ थर्ड व्हेरिएबल, टेम्पररी व्हेरिएबल. ओके, आता इथं मी काय करतोय, फॉर आय इक्वल टू 0, आय लेस दॅन n मायनस 1, आय प्लस प्लस. ओके, and then here I write for j equal to I plus 1, j less than n, and j plus plus, and each time here I check what if a of I is greater than a of j. If this is so, I just swap. What I just write what t equal to a of I, t equal to a of I, then a of I equal to a of j, a of I equal to a of j, and a of j equal to t, a of j equal to t. So this is the logic only for sorting. End of if, end of jth loop, end of ith loop. Okay, this is end of ith loop, end of if, end of jth loop, end of ith loop, and this is the end of the function. Okay, so just end of if,
end of jth loop, end of ith loop, and function. Now see, व्यवस्थित समजावून घ्या. सिलेक्शन सॉर्टचं टेक्निक कसं आहे, पहिल्या पासमध्ये आपण काय करतोय, ए ऑफ झिरो कम्पेअर करतोय रिमेनिंग ऑल बर. दुसऱ्या पासमध्ये काय करतोय, ए ऑफ वन कम्पेअर करतोय रिमेनिंग ऑल बर. तिसऱ्या पासमध्ये काय करतोय, ए ऑफ टू कम्पेअर करतोय रिमेनिंग ऑल बर. तेच केलंय या ठिकाणी. आता ऍक्सेप्ट फंक्शन मध्ये इथं तुम्ही युजरने सपोज एलिमेंट एंटर केलेत, कुठले कुठले एलिमेंट एंटर केलेत, सपोज 30, 10, 50, 20 अँड सपोज 40. ओके, म्हणजे ए ऑफ झिरो ला आहे 30, ए ऑफ वन ला, ए ऑफ टू ला, ए ऑफ थ्री ला आणि ए ऑफ फोर ला. ओके, आता तुम्ही काय झालं, ओबी डॉट ऍक्सेप्ट ओबी डॉट सिलेक्शनला कॉल दिला, सिलेक्शन फंक्शन इथं आला. आता सिलेक्शन फंक्शन कसं वर्क होते बघा, दिस इज आयथ लूप आणि त्याच्या आतमध्ये हे जेतवालं लूप आहे, ते जेतवालं लूप. ओके, फक्त तुम्ही याच्यावरती फोकस करा, यू हॅव टू फोकस ऑन दिस ओनली. ओके, सी इनिशियली हाऊ इट वर्क्स. इनिशियली आय इक्वल टू झिरो. ओके, आय इक्वल टू झिरो. चेक करा वेदर आय इज लेस दॅन एन मायनस वन. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन? 4. ओके, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन सॉरी, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन? 5. बरोबर आहे ना, 5 एलिमेंट आहेत. मग आय इक्वल टू झिरो, आय सेट केला झिरोला. चेक करा वेदर आय, व्हॅल्यू ऑफ आय इज इट लेस दॅन एन मायनस वन, म्हणजे 5 मायनस वन 4. 0 4 पेक्षा लेस दॅन आहे का? यस. इथं आतमध्ये आला. आतमध्ये आल्यानंतर बघा, परत एकदा सांगतो, आय इक्वल टू झिरो, आय सेट झाला झिरोला. चेक करा वेदर व्हॅल्यू ऑफ आय, आय ची व्हॅल्यू एन मायनस वन पेक्षा लेस दॅन आहे का? म्हणजे 5 मायनस वन म्हणजे 4. 0 4 पेक्षा लेस दॅन आहे का? आहे. आतमध्ये आला. आतमध्ये आल्यानंतर जे कशाला सेट करतोय मी? आय प्लस वन ला. व्हॉट इज द करंट व्हॅल्यू ऑफ आय? 0. ओके, आता जे सेट झाला तुमचा कशाला? 1 ला सेट झाला. जे सेट झाला आय प्लस वन म्हणजे 0 प्लस वन 1 ला. चेक करा नाव जे इज 1. जे लेस दॅन एन आहे का? म्हणजे 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? आहे. म्हणजे बघा, आय सेट झाला 0 ला, जे सेट झाला 1 ला. परत एकदा सांगतो, आय इज इक्वल टू 0. चेक करा आय लेस दॅन आहे का एन मायनस वन पेक्षा? 0 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा? यस. आतमध्ये आला. आतमध्ये आल्यानंतर काय झालं, जे कुठं सेट करतोय आय प्लस वन ला. करंट व्हॅल्यू आय ची किती आहे? 0. म्हणजे 0 प्लस वन, जे सेट झाला 1 ला. चेक करा 1 लेस दॅन आहे का एन पेक्षा? 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? आहे. मग आता जे सेट आय सेट झाला 0 ला, जे सेट झाला 1 ला. 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस. आता कंपॅरिझन केलं. कोणाचं कंपॅरिझन केलं? इफ ए ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ जे. बाबा, ए ऑफ आय म्हणजे ए ऑफ झिरो हा ग्रेटर आहे का ए ऑफ वन पेक्षा? जर तसं असेल, जर ए ऑफ झिरो ग्रेटर असेल ए ऑफ वन पेक्षा, म्हणजेच प्रिव्हियस नंबर हा ग्रेटर आहे ना नेक्स्ट पेक्षा, आपण काय करतो? स्वॅप करतोय. म्हणजेच काय? टी इक्वल टू ए ऑफ आय. टी मध्ये काय आला? ए ऑफ आय, म्हणजे ए ऑफ झिरो ची व्हॅल्यू टी मध्ये घेतली. ए ऑफ आय इक्वल टू ए ऑफ जे. ए ऑफ झिरोला ए ऑफ वन ची व्हॅल्यू दिली आणि ए ऑफ वन ला टी ची म्हणजेच ए ऑफ झिरो ची व्हॅल्यू दिली. म्हणजेच काय केलं आपण? स्वॅपिंग केलं. ए ऑफ आय वाला एलिमेंट ए ऑफ जे ला, ए ऑफ जे वाला एलिमेंट ए ऑफ आय ला. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नो? आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? स्वॅपिंग कसं करतोय आपण हे बघा ना. आपण स्वॅपिंग कसं केलं तर आता मी तुम्हाला सांगितलंय ना स्वॅपिंगचं लॉजिक. सपोज ए इज इक्वल टू 5 असेल आणि बी इक्वल टू 7 असेल, तर आपण स्वॅपिंग कसं करतोय? सुरुवातीला आपण काय करतोय? टी इक्वल टू ए, ए ची व्हॅल्यू 5 टी मध्ये आली. ओके, परत काय केलं आपण? ए इक्वल टू बी, बी ची व्हॅल्यू ए ला दिली, म्हणजे ए मध्ये व्हॅल्यू आली 7. आणि आपण इथं काय करतोय? बी इक्वल टू टी, म्हणजे बघा काय केलं? टी इक्वल टू ए, ए ची व्हॅल्यू टी मध्ये ठेवली, म्हणजे टी मध्ये व्हॅल्यू आली 5. ए इक्वल टू बी, बी ची व्हॅल्यू ए ला दिली, ए बिकम 7. अँड बी इक्वल टू टी, टी मध्ये काय असते? ए ची प्रिव्हियस व्हॅल्यू. म्हणजेच आता ए मध्ये व्हॅल्यू आली 7 आणि बी मध्ये व्हॅल्यू आली 5. मग तेच लॉजिक इथं मी यूज केलेलं आहे स्वॅपिंग साठी. इथं काय केलं? इनिशियली चेक करा, आय इज इक्वल टू 0. यस, आय सॉरी, आय इक्वल टू 0, आय 0 ला सेट केला. चेक करा वेदर आय इज लेस दॅन एन मायनस वन. यस, आय ची व्हॅल्यू 0, 0 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा? आहे. आतमध्ये आला. जे सेट केला आय प्लस वन ला, म्हणजे जे ची व्हॅल्यू झाली 0 प्लस वन 1, जे ची व्हॅल्यू झाली 1. 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा?
आहे. मग कंपॅरिझन केलं इफ ए ऑफ आय म्हणजे आय सेट झाला 0 ला, जे सेट झाला 1 ला. आता कंपॅरिझन केलं इफ ए ऑफ आय वेदर ए ऑफ आय इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ जे म्हणजे ए ऑफ 0 ग्रेटर आहे का ए ऑफ 1 पेक्षा. तसं असेल तर स्वॅपिंग केलं टी इक्वल टू ए ऑफ आय ची व्हॅल्यू म्हणजे ए ऑफ 0 ची व्हॅल्यू टी मध्ये आली, ए ऑफ 0 ला ए ऑफ 1 ची व्हॅल्यू असाइन केली आणि ए ऑफ 1 ला टी ची व्हॅल्यू म्हणजे ए ऑफ 0 ची व्हॅल्यू दिली. पण जर नसेलच तर त्या केसमध्ये इट बिकम्स ऍज इट इज. त्यानंतर आता मला सांगा काय इन्क्रीमेंट होईल. म्हणजेच आतापर्यंत आपण कंपॅरिझन केलं ए ऑफ 0 आणि ए ऑफ 1 चं. आता ही ब्रॅकेट कशाची आहे, जे ची. म्हणजे काय इन्क्रीमेंट होणार, जे इन्क्रीमेंट होणार. जे किती होता 1 चा झाला 2. चेक करा वेदर जे इज लेस दॅन एन म्हणजे 2 हा लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा. जर तसं असेल तर आपण चेक करणार इफ ए ऑफ आय तसंच राहिलं ना, आय बिकम 0 ऍज इट इज. आपण चेक करा इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ 2. जर ए ऑफ 0 ए ऑफ 2 पेक्षा ग्रेटर असेल तर टी इक्वल टू ए ऑफ आय इक्वल टू ए ऑफ जे इक्वल टू टी. अदरवाइज इट बिकम्स ऍज इट इज. परत काय इन्क्रीमेंट होणार, आय इन्क्रीमेंट होईल. आय किती होणार, इट बिकम्स 2 चा किती झाला तो आता 3. परत चेक करा 3 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा. यस. Again we compare if a of 0 is greater than a of 3. If this is so, swapping, otherwise it becomes as it is. Again j plus plus, now j becomes 4. A of 0 is compared with a of 4. Okay, if it is a of 0 is greater, swapping happens, otherwise it becomes as it is. Again j plus plus, now j become 5. 5 is it less than 5? No. So you come out फ्रॉम दिस ब्रॅकेट. म्हणजेच काय झालं, ए ऑफ 0 कम्पेअर केला ए ऑफ 1 वर, ए ऑफ 2 बरोबर, ए ऑफ 3 बरोबर, ए ऑफ 4 बरोबर. ओके, जे इन्क्रीमेंट होत होत इट बिकम 5. 5 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा. नाही, वी कम आउट फ्रॉम दिस जेथ ब्रॅकेट. अगेन ही ब्रॅकेट कशाचे, आय ची. आय प्लस प्लस, नाव आय बिकम्स 1. चेक करा 1 हा लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा. येस, 1 इज लेस दॅन 4. नाव सेकंड पास चालू झाला. आय इज इक्वल टू 1. 1 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा. येस, 1 इज लेस दॅन 4. अगेन आता परत तुमचा जे सेट कितीला होईल, जे इज इक्वल टू आय प्लस 1 ला. म्हणजेच आय ची करंट व्हॅल्यू किती 1. जे कितीला सेट झाला 1 प्लस 1 म्हणजे 2 ला. 2 चेक करा लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा. इफ दिस इज सो, कंपॅरिझन करा इफ ए ऑफ 1 इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ 2. येस, परत कंपॅरिझन कोणाच होईल, जे प्लस प्लस. जे बिकम्स 3. ए ऑफ 1 चं ए ऑफ 3 चं. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम 4. ए ऑफ 1 चं ए ऑफ 4 चं. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम 5. 5 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा. नो. म्हणजेच काय, आपण या जेतवाल्या लूप मधून बाहेर आलो. आता परत आय प्लस प्लस, आय बिकम्स व्हॉट, आय बिकम्स नाव 1 चा झाला 2. 2 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा. येस, 2 इज लेस दॅन 4. आय बिकम्स 2. परत जे कितीला सेट झाला, जे झाला 3 ला सेट. म्हणजे ए ऑफ 2 चं ए ऑफ 3 चं, ए ऑफ 2 चं ए ऑफ 4 चं. इन दिस वे when we come out from this ith bracket, your entire array it gets sorted. Remaining task is what, just आपल्याला काय करायचंय, array print करायचंय. म्हणजे ज्या वेळेला या तुम्ही ब्रॅकेट आयच्या ब्रॅकेट मधून बाहेर याल त्यावेळेला तुमचा array हा कम्प्लिटली सॉर्ट झालेला असेल. ऍटलिस्ट हॅव यू गॉट अन आयडिया कसं वर्क, कोड कसा वर्क होतोय. हॅलो, आर यू गेटिंग. मी परत एकदा सांगतो, परत एकदा मी कोड एक्सप्लेन करतो. ओके, पास 1 मध्ये आपण काय करतोय, ए ऑफ 0 वाला एलिमेंट कम्पेअर करतोय कोणाबरोबर, ए ऑफ 1 बरोबर, ए ऑफ 2 बरोबर, ए ऑफ 3 बरोबर अँड ए ऑफ 4 बरोबर. तेच केलं या ठिकाणी, व्यवस्थित लक्ष द्या. आय इज इक्वल टू 0. आता आपला पास म्हणजे आता पहिला पास चालू झाला. आय पास, आय सेट झाला 0 ला, आय इज इक्वल टू 0. ओके, चेक करा आय लेस दॅन आहे का एन मायनस 1 पेक्षा. म्हणजे 0 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा. येस, 0 लेस दॅन आहे 4 पेक्षा. आतमध्ये आलो, आतमध्ये काय केलं, जे कितीला सेट केलाय आय प्लस 1 ला. करंट आय ची व्हॅल्यू काय आहे 0. 0 प्लस 1 जे किती म्हणजे 0 प्लस 1 म्हणजेच 1. जे कितीला सेट झाला 1 ला. 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा. येस, म्हणजेच आय सेट झाला 0 ला, जे सेट झाला 1 ला. आता चेक करा ए ऑफ आय चं आणि ए ऑफ जे चं कंपॅरिझन केलं. म्हणजेच ए ऑफ 0 चं आणि ए ऑफ 1 चं कंपॅरिझन केलं. जर ए ऑफ 0 ग्रेटर असेल ए ऑफ 1 पेक्षा तर मी स्वॅपिंग कसं करतोय बघा, टी इक्वल टू ए ऑफ 0. ए ऑफ 0 ची व्हॅल्यू टी मध्ये ठेवली. ए ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 1. ए ऑफ 1 ची व्हॅल्यू ए ऑफ 0 च्या जागी ठेवली. आणि ए ऑफ 1 इक्वल टू टी. टी मध्ये काय असते, ए ऑफ 0 ची व्हॅल्यू. म्हणजे त्यांचं आपण स्वॅपिंग केलं.
म्हणजे स्वॅपिंग कधी होईल जर ए ऑफ झिरो ग्रेटर असेल ए ऑफ वन पेक्षा. ठीक आहे, ए ऑफ झिरोचं आणि ए ऑफ वनचं कम्पॅरिझन झालं, जर ए ऑफ झिरो ग्रेटर असेल तर स्वॅपिंग होईल, अदरवाइज इट बिकम्स ऍज इट इज. आता परत परत काय होईल, जे तुमचा इन्क्रीमेंट होईल, जे वन होता तो किती होईल, कारण ही ब्रॅकेट आता जे चे आहे. ठीक आहे, इथं ए ऑफ आयचं आणि ए ऑफ जेचं कम्पॅरिझन झालं, जर ए ऑफ आय ग्रेटर असेल तर स्वॅपिंग होईल. ओके, आता त्यानंतर परत काय इन्क्रीमेंट होणार, त्यानंतर परत काय इन्क्रीमेंट होणार, जे इन्क्रीमेंट होणार ना, कारण ही जी ब्रॅकेट आहे ना, ही ब्रॅकेट कशाची, जे ची ब्रॅकेट आहे, म्हणजे जे इन्क्रीमेंट झाला वनचा झाला टू, चेक करा टू लेस दॅन आहे का पाच पेक्षा, यस. परत कंपॅरिझन, इफ ए ऑफ झिरो इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ टू, ए ऑफ झिरोचं आणि ए ऑफ टू चं कंपॅरिझन होईल, ए ऑफ झिरो ग्रेटर असेल तर स्वॅपिंग होईल. ओके, परत जे प्लस प्लस, जे टू झाला, टू चा झाला थ्री, थ्री लेस दॅन आहे का फाईव्ह पेक्षा, यस, ए ऑफ झिरोचं आणि ए ऑफ थ्रीचं. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम्स नाव फोर, फोर लेस दॅन आहे का फाईव्ह पेक्षा, यस, ए ऑफ झिरोचं ए ऑफ फोरचं. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम्स नाव फोर बिकम फाईव्ह, फाईव्ह लेस दॅन आहे का फाईव्ह पेक्षा, नाही. म्हणजेच आता तुम्ही या जेच्या लूप मधून बाहेर पडणार, म्हणजे इथून जेव्हा तुम्ही बाहेर पडलात तेव्हा तुमचा पास वन संपला. म्हणजेच काय, ए ऑफ झिरो कम्पेअर झाला ए ऑफ वन बर, ए ऑफ टू बर, ए ऑफ थ्री बर, ए ऑफ फोर बर. जे इन्क्रीमेंट होत फोरचा फाईव्ह होणार ना, फाईव्ह लेस दॅन आहे का फाईव्ह पेक्षा, नाही. वेन जे बिकम्स फाईव्ह वी कम आउट फ्रॉम दिस जेथ ब्रॅकेट. परत आता ही ब्रॅकेट कशाची, आयची. आता आय झिरो होता, आय प्लस प्लस आय इन्क्रीमेंट झाला, आय किती झाला वन. आता परत वन, दुसरा पास चालू झाला ना आपला, वन लेस दॅन आहे का एन मायनस वन, वन लेस दॅन आहे का फोर पेक्षा, आहे, बरोबर आहे. परत जे सेट झाला आय प्लस वन ला, आयची करंट व्हॅल्यू किती वन, वन प्लस वन टू, जे सेट झाला टू ला. चेक करा आता, टू लेस दॅन आहे का फाईव्ह पेक्षा, यस. म्हणजेच आय सेट झाला वन ला, जे सेट झाला टू ला, आणि तो परत ए ऑफ वनचं आणि ए ऑफ टू चं कम्पॅरिझन होईल. ओके, ए ऑफ वन ग्रेटर असेल ए ऑफ टू पेक्षा स्वॅपिंग, अदरवाइज इट बिकम्स ऍज इट इज. परत जे प्लस प्लस, आता जे टू चा किती होईल थ्री, थ्री लेस दॅन आहे का पाच पेक्षा, यस. परत ए ऑफ टू च, सॉरी, ए ऑफ वनचं आणि ए ऑफ थ्रीचं कम्पॅरिझन होईल. परत जे प्लस प्लस, नाउ जे बिकम्स, are you getting me or no? Hello everyone, are you getting me or no? How I am making comparison, just I am getting response from Aditya. What about others? Abha Singh, are you getting me or no? Hello, I want response from Abha. See, ओके, बरोबर आहे ना. म्हणजे ज्यावेळेस आपला पहिल्या इटरेशन मधून आपण बाहेर आलो, इथून बाहेर आलो, तेव्हा काय इन्क्रीमेंट होणार, तेव्हा इथून काय इन्क्रीमेंट झाला, इथून आपण बाहेर आलो, पहिलं इटरेशन आय प्लस प्लस, आय किती झाला आता झिरोचा वन झाला, वन लेस देन आहे का चार पेक्षा, आहे, आय वन झाला, जे कितीला सेट होतोय आय प्लस वन ला, करंट आय ची व्हॅल्यू काय वन, वन प्लस वन टू, जे सेट झाला टू ला, टू लेस देन आहे का पाच पेक्षा, यस, ए ऑफ वनचं ए ऑफ टू चं कम्पॅरिझन होणार. ओके, जे प्लस प्लस, जे झालं थ्री, थ्री लेस दॅन फाईव्ह पेक्षा, यस, ए ऑफ वनचं ए ऑफ थ्रीचं कम्पॅरिझन होणार. जे प्लस प्लस, जे झालं फोर, फोर लेस दॅन फाईव्ह, यस, ए ऑफ वनचं ए ऑफ फोरचं कम्पॅरिझन झालं. जे प्लस प्लस, जे बिकम फाईव्ह, फाईव्ह लेस दॅन फाईव्ह पेक्षा, नाही. वेन जे बिकम फाईव्ह, अगेन आय कम आउट फ्रॉम दिस, अगेन आय कम आउट फ्रॉम दिस जेथ ब्रॅकेट. म्हणजेच काय, ए ऑफ वन कम्पेअर झाला ए ऑफ टू बरोबर, थ्री बरोबर, फोर बरोबर. ओके, वेन जे बिकम फाईव्ह, फाईव्ह लेस दॅन फाईव्ह, या फॉर लूप मधून बाहेर आलो. आता आय इन्क्रीमेंट होईल, आय किती होईल वनचा टू होईल. ओके, बरोबर आहे ना, आय इन्क्रीमेंट होणार, आय बिकम्स टू, टू लेस दॅन आहे का फोर पेक्षा, यस, टू लेस दॅन आहे फोर पेक्षा. परत जे सेट झाला आय प्लस वन ला, म्हणजे जे सेट झाला तीन ला. आता कंपॅरिझन कोणते, तीन लेस दॅन आहे का पाच पेक्षा, यस, ए ऑफ टू च ए ऑफ थ्री च कंपॅरिझन होणार. परत जे प्लस प्लस, ए ऑफ टू च ए ऑफ फोर च कंपॅरिझन होणार. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम फाईव्ह, फाईव्ह लेस दॅन फाईव्ह, नो. जे आता या जे लूप मधून आपण बाहेर आला, म्हणजेच काय, ए ऑफ टू कम्पेअर झाला ए ऑफ थ्री बरोबर, ए ऑफ फोर बरोबर. आता परत आय प्लस प्लस, आय बिकम्स नाव व्हॉट, आय बिकम्स नाव टू चा थ्री झाला, थ्री लेस दॅन आहे का फोर पेक्षा, यस, थ्री लेस दॅन आहे फोर पेक्षा. नाव आय बिकम्स थ्री, जे कितीला सेट होणार, जे सेट होणार फोर ला, फोर लेस दॅन आहे का फाईव्ह पेक्षा, यस. आता
I becomes 3, J becomes 4. कंपॅरिझन झालं A of 3 चं A of 4 चं. A of 3 ग्रेटर असेल, स्वॅपिंग परत J प्लस प्लस J बिकम 3. आता J 4 बिकम 5. 5 लेस देन आहे का 5 पेक्षा? नो. परत इथून बाहेर आला. आता त्यानंतर परत I इन्क्रीमेंट होणार, I बिकम 4. बट आता 4 लेस देन आहे का 4 पेक्षा? कारण A of 4 बरोबर कम्पेअर करायला पुढचा कुठला नाहीये ना. When I become 4, 4 less than 4, this condition is not true. When I becomes 4, 4 less than 4, कारण मला सांगा ना, दिस इज A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4. आता when I become 4 याच्या बरोबर कम्पेअर करायला पुढे कुठला एलिमेंट आहे का? नाही, म्हणून इथं लिहिलं n-1. ओके, सो when I become, this condition is false, we come out from this ith bracket. आणि next statement, end of the function. म्हणजेच काय, when we come out from this function, आपला array हा completely sort झालेला असेल. आता आपण तो डिस्प्ले केला पाहिजे ना, आपण डिस्प्ले फंक्शन कॉल करू, त्याशिवाय आपल्याला तो डिस्प्ले कसा काय होईल? आपण काय केलं, ob डॉट सपोज शो नावाचं फंक्शन घेतलं. ओके, शो मध्ये आपण काय करू, त्याला डिस्प्ले करू. म्हणजे सुरुवातीला ऍक्सेप्ट केले, त्यानं ऍक्सेप्ट फंक्शन कॉल झालं, त्यामध्ये इनपुट घेईल, इनपुट घेतलं जाईल, त्यानंतर ओबी डॉट सिलेक्शन ते सॉर्ट होईल, आणि ओबी डॉट शो. आता इथं आय राईट शो फंक्शन, आय राईट शो फंक्शन. शो फंक्शन कशासाठी? कारण ते आपल्याला डिस्प्ले करावं लागेल ना आपल्याला. ठीक आहे, ते सॉर्ट होईल, प्रत्येक इंडेक्सला जो तो प्रॉपर एलिमेंट जाईल, बट आपण ते शो म्हणजे शो केल्याशिवाय युजरला कसं काय दिसणार ना. रिटर्न टाइप इज व्हॉट, वाईड. क्लास नेम इज व्हॉट, आय थिंक my sort. Okay, scope resolution, and what is the function? शो फंक्शन. शो फंक्शन मध्ये अरे डिस्प्ले करायचं म्हणजे काय, काहीच नाही, एक फॉर लूप घ्यायचं 0 पासून n पर्यंत आणि a ऑफ i डिस्प्ले करायचा. ओके, आय टेक फॉर लूप फॉर i इक्वल टू 0, i लेस दॅन n, i प्लस प्लस. ओके, and just I print what here, see out. Okay, see out a of I. Okay, and after printing one element, okay, I print each and every element at the new line. This is end of for, this is end of function. आणि हा जो I आहे ना, तो इथंच डिक्लेअर करा. जे काही टेम्पररी व्हेरिएबल आहेत ना, ते तिथंच त्या फंक्शन मध्ये डिक्लेअर करायचे. ओके, इथं आता या ठिकाणी टेम्पररी व्हेरिएबल कुठले आहेत, I, J, T, ते तिथं डिक्लेअर करायचे. ओके, and now I execute this program. Okay, just I execute this program. Have you got the logic? Just I execute this, then I will explain this. Control A, Control C. Okay, and here I use, I just save this program. Okay, and here I'm using online compiler, online C++ compiler. Okay, just select this one compiler. Okay, and just execute your program. Okay, I think there will not be any problem. Just I execute this program. Okay, enter your choice. My choice as 1. Okay, size, suppose I have 5 elements, and elements are suppose 5, 2, 1, 3, and 4. Okay, see output 1, 2, 3, 4, 5. These are the numbers. Hello, are you getting me or no? Hello. Okay, I come to your question. I will explain this technique, this code one more time. Okay, हे बघा ना, आउटपुट मध्ये जर तुम्ही बघितलं ना, हे आउटपुट मध्ये सुरुवातीला एलिमेंट विचारले, हे एलिमेंट टाकले 5, 2, 1, 3, 4, आणि त्यानंतर सॉर्ट फंक्शन कॉल झालं, आणि त्यानंतर आपण बघा ना फंक्शन 1 बाय 1 कॉल करतोय. पहिल्यांदा काय करतोय, ऍक्सेप्ट फंक्शन कॉल करतोय. ओके, त्यानंतर काय करतोय आपण, सिलेक्शन सॉर्टचं फंक्शन कॉल करतोय, ते सॉर्ट होतात. आणि आपण ते डिस्प्ले शो मध्ये काय नाही, फक्त अरे डिस्प्ले केलाय 0th इंडेक्स पासून n-1 इंडेक्स पर्यंत. वन्स अगेन आय रिपीट दिस कोड. हॅलो, हे बघा, सिलेक्शन सॉर्टचं टेक्निक माहित आहे तुम्हाला? सिलेक्शन सॉर्टचं टेक्निक काय, पहिल्या पास मध्ये आपण काय करतो, A of 0 वाला एलिमेंट कम्पेअर करतोय. कोणाबरोबर कम्पेअर करतोय, A of 1 बर, A of 2 बर, A of 3 बर, A of 4 बरोबर. ओके,
मग तेच केलं या ठिकाणी. सपोज आपण 5 एलिमेंट घेतले, व्हॉट इज एन, एन इज इक्वल टू 5. आता व्यवस्थित लक्ष द्या, हे आहे आपला सो दिस इज माय अल्गोरिदम. ओके, इनिशियली आय इज इक्वल टू 0. आता पहिला पास आपला चालू झाला, आय इज इक्वल टू 0. 0 लेस देन आहे का 4 पेक्षा? यस, 0 लेस देन आहे 4 पेक्षा. आतमध्ये आला, जे कितीला सेट करतोय मी, आय ची व्हॅल्यू आहे +1. आय ची व्हॅल्यू काय? 0. 0 + 1 जे कितीला सेट झाला? 1 ला. चेक करा, परत एकदा सांगतो, आय इज इक्वल टू 0. 0 लेस दॅन 4. यस, आतमध्ये आला, जे सेट झाला आय +1 म्हणजे 0 + 1. जे सेट झाला 1 ला, 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस, म्हणजे आय 0 जे 1. आता कंपॅरिझन करा ए ऑफ 0चं आणि ए ऑफ 1चं. इथं काय केलं मी? कंपॅरिझन केलं. ए ऑफ 0चं आणि ए ऑफ 1चं कंपॅरिझन केलं. जर ए ऑफ 0 ग्रेटर असेल ए ऑफ 1 पेक्षा, ते त्यांचं स्वॅपिंग होईल, अदरवाइज इट बिकम्स ॲज इट इज. आता त्याच्यानंतर ही खालची ब्रॅकेट कोणाची आहे? जेची आहे ना. मग काय इन्क्रीमेंट होणार? ऑब्विसली जे इन्क्रीमेंट होणार. जे 1चा किती होणार? 2. 2 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस, 2 लेस दॅन आहे 5 पेक्षा. Again, a of 0 is compared with a of 2. Again, if a of 0 is greater than a of 2, त्यांचं स्वॅपिंग होईल, otherwise it becomes as it is. परत जे इन्क्रीमेंट होणार, नाव जे becomes 3. 3 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस, a of 0चं a of 3चं. अगेन जे प्लस प्लस जे बिकम 4. 4 लेस दॅन 5. अगेन a of 0चं a of 4चं. अगेन जे प्लस प्लस जे बिकम 5. 5 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? नो. when j becomes 5 we come out from this, we come out from this loop, जेथ लूप. म्हणजेच काय, आपला पास 1 संपला, की ज्याच्यामध्ये ए ऑफ 0 कम्पेअर झाला ए ऑफ 1 बर, ए ऑफ 2 बर, ए ऑफ 3 बर, ए ऑफ 4 बर. जे बिकम 5. 5 लेस दॅन 5 आपण जेच्या लूप मधून बाहेर आलो. आता नेक्स्ट ब्रॅकेट कशाची? आयची आहे ना ही ब्रॅकेट. मग काय इन्क्रीमेंट? डायरेक्ट आपण लूपच्या बाहेर येणार का? लूपच्या बाहेर कधी येणार? ही कंडिशन फॉल्स होणार तेव्हा. आता काय होईल? तर आय प्लस प्लस आय इन्क्रीमेंट होईल. आय 0चा किती झाला? 1 झाला. 1 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा? n - 1. 1 इज लेस दॅन 4. यस, 1 इज लेस दॅन 4. कंडिशन ट्रू, म्हणजे आय बिकम्स 1. आता परत जे कितीला सेट झाला? जे बघा आय +1 ला, म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 1 आहे. 1 + 1 2 ला. जे सेट झाला 2 ला. 2 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा? यस, 2 इज लेस दॅन 4. म्हणजे आय झाला 1, जे झाला 2. ए ऑफ 1चं ए ऑफ 2चं कंपॅरिझन झालं. परत जे प्लस प्लस जे बिकम्स 3. 3 लेस दॅन 5. ए ऑफ 1चं ए ऑफ 3चं कंपॅरिझन. परत जे प्लस प्लस जे इज 4. 4 लेस दॅन 5. यस, ए ऑफ 1चं ए ऑफ 4चं कंपॅरिझन झालं. परत जे प्लस प्लस जे बिकम 5. 5 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? नो. वी कम आउट फ्रॉम दिस ब्रॅकेट. म्हणजे आपला पास 2 संपला, की ज्यामध्ये ए ऑफ 1 कम्पेअर झाला ए ऑफ 2 बर, ए ऑफ 3 बर, ए ऑफ 4 बर. ओके, जे बिकम 5. 5 लेस दॅन 5. कंडिशन फॉल्स. आपण जेच्या लूप मधून बाहेर आलो. परत आय इन्क्रीमेंट होणार. आता आय कितीला सेट होणार? 1चा 2. 2 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा? यस, 2 लेस दॅन आहे 4 पेक्षा. म्हणजे आय सेट झाला 2 ला. जे कितीला सेट होणार तुम्ही मला सांगा. आता जे कितीला? आय बिकम्स 2. 2 लेस दॅन 4. यस, कंडिशन ट्रू. आता जे कितीला सेट होणार? आय +1. म्हणजे जे कितीला सेट होणार? जे कितीला सेट होणार? 3 ला, ऑब्विसली. मग जे सेट झाला 3 ला. 3 लेस दॅन आहे 5 पेक्षा? यस, म्हणजेच ए ऑफ 2चं ए ऑफ 3चं कंपॅरिझन झालं. परत जे प्लस प्लस जे बिकम्स नाव 4. 4 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस, ए ऑफ 2चं ए ऑफ 4चं कंपॅरिझन झालं. ओके, परत जे प्लस प्लस जे बिकम्स नाव 5. 5 लेस दॅन आहे 5 पेक्षा? नो. वी कम आउट फ्रॉम दी. म्हणजेच काय, ए ऑफ 2 कम्पेअर झाला ए ऑफ 3 बरोबर, ए ऑफ 4 बरोबर. आता परत आय इन्क्रीमेंट होईल. आय किती होईल? 2चा 3. 3 लेस दॅन आहे 4 पेक्षा? यस, आय 3 ला. म्हणजे जे कितीला? जे आपण जे किती सेट करतोय आयच्या पुढं, म्हणजे आय आपला किती आहे? 3. म्हणजे जे सेट कितीला केला? जे सेट झाला 4 ला. 4 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? यस, म्हणजे ए ऑफ 3चं ए ऑफ 4चं कंपॅरिझन होईल. ओके, जे प्लस प्लस जे बिकम 5. 5 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा? नो. ओके, अगेन आय प्लस प्लस आय बिकम 4. 4 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा? नाही. म्हणजेच काय, आपण इथून बाहेर आलो आणि आपले एलिमेंट सॉर्ट झाले. ते प्रिंट कसे करायचे? आता आपल्याला ते प्रिंट केले पाहिजेत ना, त्याशिवाय कसं काय समजेल सॉर्ट झालेत का नाही ते? जस्ट ॲरे प्रिंट केला. ॲरे कसा प्रिंट करायचा? आय 0th इंडेक्स पासून लास्ट वाल्या इंडेक्स पर्यंत. ओके, आता आउटपुट तर मी तुम्हाला दाखवलं. आता एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन येतो,
राईट अल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट. त्या केसमध्ये काय करायचं, हे असलं काहीही लिहायचं नाही, फक्त एवढं फंक्शन लिहायचं, फॉलोइंग इज द अल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन सॉर्ट. जस्ट तुम्हाला काय करायचंय, हे सिलेक्शन सॉर्टचं फंक्शन लिहायचं. ओके. आणि टाइम कॉम्प आता नाउ आय विल डिस्कस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किती असेल तुम्ही मला सांगा. फॉर लूप मध्ये फॉर लूप किती असेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ वी अनालाइज दिस प्रोग्राम. आता हे आपल्या फॉर लूपची टाइम आता आपण काय करणार, सिलेक्शन सॉर्टची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॅल्क्युलेट करायची, म्हणजे आपण फ्रिक्वेन्सी काउंट कॅल्क्युलेट करणार. ओके, याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट किती आला, डिक्लेरेशनचा 1. आता फॉर लूप मध्ये फॉर लूप म्हटल्यानंतर आता फर्स्ट वी मेक द अनालिसिस ऑफ इनर फॉर लूप. हे स्टेटमेंट किती वेळा 1 टाइम्स एक्झिक्यूट होईल, हे स्टेटमेंट n+1, हे स्टेटमेंट n टाइम्स, and body within this for loop get executed n times. बरोबर आहे ना. आता हे मी तुम्हाला सांगितलंय ना, फ्रिक्वेन्सी काउंट कॅल्क्युलेट करणार आपण. जे इक्वल टू i+1 हे स्टेटमेंट किती वेळा एक्झिक्यूट होईल, इनिशियलायझेशन 1 टाइम्स, जे लेस दॅन n n+1 टाइम्स, जे प्लस प्लस n टाइम्स, आणि बॉडी विदिन फॉर लूप, या फॉर लूप मधली बॉडी कितीदा एक्झिक्यूट होईल, ऑब्विसली n टाइम्स. म्हणजेच काय, 3n+2 फ्रिक्वेन्सी काउंट आला आतल्या फॉर लूपचा, आणि इनर फॉर लूप गेट एक्झिक्युटेड n टाइम्स. सो व्हॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, सांगता का मला काय असेल. फॉर लूप मध्ये फॉर लूप असेल तर व्हॉट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ n स्क्वेअर. हॅलो, एम आय ऑडिबल टू ऑल, एम आय ऑडिबल टू ऑल. हॅलो, एम आय ऑडिबल टू ऑल. हे समजतंय का? ठीक आहे, ओके. इट मीन्स आय एम ऑडिबल टू ऑल. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वेअर कशा आली समजते का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कारण सिलेक्शन सॉर्ट आपण काय करतोय, फ्रिक्वेन्सी काउंट कॅल्क्युलेट करतो. आता हे इनिशियलायझेशन जे आहे, डिक्लेरेशन, इट हॅपन्स वन्स. याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट किती आला, याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट आला 1. ओके. आता याच्यानंतर आता लेटेस्ट मेक द अनालिसिस ऑफ दिस फॉर लूप विदिन फॉर लूप. फर्स्ट वी अनालाइज दिस फॉर लूप, इनर फॉर लूप. हे स्टेटमेंट किती वेळा एक्झिक्यूट होईल, दिस इनिशियलायझेशन 1. ओके, frequency count of this is 1, frequency count of this is n+1, 1 plus n plus n plus n, and body within for loop get executed n times. म्हणजेच what is the total frequency count of this inner for loop, I already have told, 1 plus n+1 plus n plus n, that is 3n+2, and this inner for loop get executed n times. So here we get a polynomial of order 2. Therefore time complexity of selection sort is big of n square. Okay, are you getting me or no? Hello everyone. कोड समजला का सिलेक्शन सॉर्टचा कसा आहे तो? सिलेक्शन सॉर्टचा हे फक्त हे लूप लक्षात ठेवायचं बरं का. एक्झाम मध्ये तुम्हाला सांगतो, हार्डवर्क अँड ओनली हार्डवर्क, हे पाठ करून असं येत नाही, तर हे तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागेल. समजला का हा वाला प्रोग्राम? हॅलो, कॅन आय गो टू नेक्स्ट अल्गोरिदम बबल सॉर्ट? Can I go to next algorithm bubble sort? Okay, fine. See, इथं काय केलंय आपण, आय सेट केलाय 0 ला, आणि जे कुठं सेट करतोय आपण आय च्या 1 ने पुढे, म्हणजेच आपण आय जर सेट केला 0 ला, जे कुठं सेट करतोय i+1 ला. ओके, नाउ सेकंड प्रोग्राम I write bubble sort. Suppose my choice is bubble sort. Okay, again if user enters choice as 2, switch to suppose user enter his choice as 2. Okay, enter your choice 2, choice becomes 2, switch to, now case 2 is going to execute. आता case 2 मध्ये काय, case 2 मध्ये सुरुवातीला इट बिकम्स ऍज इट इज, हे सगळं ऍज इट इज, फक्त आता आपण काय करणार आहे, सिलेक्शनच्या ऐवजी बबल सॉर्ट फंक्शन लिहिणार आहे. ओके, ओबी डॉट ऍक्सेप्ट, पहिल्यांदा ऍक्सेप्ट फंक्शन कॉल होईल. ऍक्सेप्ट फंक्शन ऑलरेडी आपण लिहिलंय, त्याच्यामध्ये काय युजर विचारेल, म्हणजे प्रोग्राम विचारेल व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन, व्हॉट आर ऍक्च्युअल एलिमेंट्स. ओके, आणि त्यानंतर आपण आता बबल सॉर्टचं फंक्शन लिहिणार आहे. तर आपण काय करतो, सपोज बबल सॉर्टचं फंक्शन लिहिलं, ते बबल सॉर्ट फंक्शन काय करेल, तो अरे सॉर्ट करेल, आणि शो फंक्शन. ओके, रिमेनिंग टास्क इज व्हॉट, आता आपल्याला फक्त बबल सॉर्टचं फंक्शन लिहायचंय.
ओके, आता मी तिसरं फंक्शन इथं लिहितो, चौथं फंक्शन बबल सॉर्ट. ओके, void बबल सॉर्ट. ओके, आता बबल सॉर्ट व्हॉट इज द, इथं बबल सॉर्टचं जे लॉजिक आहे ना ते इथं लिहितो. काय, रिटर्न टाइप void लास्ट नेम my sort scope resolution, what is the name of the function, uh, bubble sort. Okay, suppose I write it as bubble and okay, now this is the function. आता bubble sort. Before moving towards bubble sortचा अल्गोरिदम लिहिण्यापूर्वी, are you well familiar with selection algorithm of selection sort? Selection sortचा अल्गोरिदम सर्वांना समजला का अजून एकदा रिपीट करू? Hello everyone, selection sort, is there any need to repeat the algorithm of selection sort? Have you got it perfectly? What is, there is nothing in the selection sort. What is the logic? For I equal to 0, I less than n minus 1, I plus plus, and we said j equal to I plus 1, j less than n, j plus plus, and we are uh, comparing a of I and a of j. Okay, now see what is the logic of bubble sort. Okay, I बबल सॉर्ट मध्ये आपण काय करतोय, इन इच पास व्हॉट आय एम डुईंग, ए ऑफ 0 इज कम्पेअर्ड विथ ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 विथ ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 विथ ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 विथ ए ऑफ 4. ओके, इन इच पास 0 विथ 1, 1 ए ऑफ 0 विथ ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 विथ ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 विथ ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 विथ ए ऑफ 4. ओके, फाईन. नाव सी, तेच आता मी प्रोग्राम मध्ये कसं लिहिते बघा, इंटीजर आय कॉमा इंटीजर जे, सॉरी इंटीजर आय जे अँड सपोज अगेन टी. आता स्वॅपिंग साठी मला टी लागणारच आहे ना. ओके, आणि आता इथे मी काय करतोय तर वरती लॉजिक बघा, फॉर आय इक्वल टू 0, आय लेस दॅन एन, आय प्लस प्लस. ओके, अँड हिअर for j equal to again 0, j less than n minus 1 and j plus plus, and I am comparing a of j and a of j plus 1. See, if a of j is greater than a of j plus 1, then what happens? If this is so, just we swap. What, how to swap? P equal to a of j, P equal to a of j, a of j equal to a of j plus 1, a of j equal to a of j plus 1, and a of j plus 1 equal to t, a of j plus 1 equal to t. Okay, fine. Then this is end of if, this is end of j, this is end of I, and this is end of the, I think function is end of function. Have I written? Yes, I have written it. Okay, once again I repeat, I just rearrange the brackets. Okay, this is the bracket, end of if, end of j, end of I, end of the function. आता व्यवस्थित लक्ष द्या. आता मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक पास मध्ये काय करतो, इन इच अँड एव्हरी पास ए ऑफ जे इज कम, ए ऑफ 0 इज कम्पेअर्ड विथ ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 विथ ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 विथ ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 विथ ए ऑफ 4. आता तेच केले या ठिकाणी. तर बघा, सी हाव इट वर्क्स. इनिशियली जे सेट आय इक्वल टू 0, यस आय इक्वल टू 0, चेक करा, आय लेस दॅन एन, 0 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा, यस. परत जे सेट झाला 0 ला, 0 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा, यस. सी, I equal to 0, I equal to 0. Whether I less than n, 0 less than आहे का 5 पेक्षा, yes. आतमध्ये आला j equal to 0, 0 less than आहे का 4 पेक्षा, yes. I0, J0. आता कंपॅरिझन बघा, मी कोणाचं केलंय, if a of j is greater than a of j plus 1. What is the value of j? What is the value of j now? What is the current value of j? Please be fast. What is the current value of j? 0. See, I0, 0 less than 5, J0, 0 less than 4. आता कंपॅरिझन बघा, if a of j म्हणजे a of 0 is greater than a of j plus 1 म्हणजे 0 plus 1, म्हणजे कंपॅरिझन कोणाचं गेलं, एरोचं a of 1 चं. जर a of 0 ग्रेटर असेल a of 1 पेक्षा, तर आपण इथं काय करतोय, t इक्वल टू a of 0, a of 0 ची व्हॅल्यू t मध्ये आली,
ए ऑफ 0 ला ए ऑफ 1 ची व्हॅल्यू दिली आणि ए ऑफ 1 मध्ये टी ची व्हॅल्यू स्टोअर केली. ओके, परत काय इन्क्रीमेंट होईल, जे इन्क्रीमेंट होणार. जे किती होणार आता 1. ओके, 1 लेस दॅन आहे का 4 लेस दॅन आहे 4 पेक्षा. आता कंपॅरिझन इफ ए ऑफ 1 इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ 2. जर ए ऑफ 1 ग्रेटर असेल ए ऑफ 2 पेक्षा तर टी इक्वल टू ए ऑफ 1. ए ऑफ 1 ची व्हॅल्यू टी मध्ये, ए ऑफ 1 ला ए ऑफ 2 ची व्हॅल्यू दिली आणि ए ऑफ 2 इक्वल टू टी ची व्हॅल्यू. ओके, परत जे प्लस प्लस, नाव जे बिकम्स नाव व्हॉट 2. 2 लेस दॅन 4 पेक्षा यस ए ऑफ 2 चं ए ऑफ 3 चं. परत जे प्लस प्लस 3. वन्स अगेन आय रिपीट, इनिशियली आय इक्वल टू 0. इनिशियली आय इक्वल टू 0. 0 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा यस 0 लेस दॅन 5. परत आतमध्ये आला जे इक्वल टू 0. 0 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा यस. आता आतमध्ये आला. आता कंपॅरिझन बघा, कंपॅरिझन कोणाचं, इफ ए ऑफ जे म्हणजेच काय, इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ जे प्लस 1 म्हणजेच ए ऑफ 0 चं आणि ए ऑफ 1 चं कंपॅरिझन झालं. जर ए ऑफ 0 ग्रेटर असेल ए ऑफ 1 पेक्षा तर त्यांचं स्वॅपिंग झालं. अदरवाइज इट बिकम्स ॲज इट इज. आता काय इन्क्रीमेंट होणार, जे इन्क्रीमेंट होणार. बरोबर आहे ना. जे 0 चा किती झाला 1 झाला. 1 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा यस 1 लेस दॅन आहे 4 पेक्षा. आता परत ए ऑफ 1 चं आणि ए ऑफ 2 चं कंपॅरिझन होणार. परत काय होईल, जे प्लस प्लस, जे बिकम्स 2. 2 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा यस ए ऑफ 2 चं ए ऑफ 3 चं कंपॅरिझन होईल. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम 3. 3 लेस दॅन 4 पेक्षा यस ए ऑफ 3 चं आणि ए ऑफ 4 चं कंपॅरिझन झालं. परत जे प्लस प्लस. नाउ वेन जे बिकम 4. 4 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा नाही. म्हणजेच वेन जे बिकम्स 4 वी कम आउट फ्रॉम दिस जेट लूप. म्हणजेच काय झालं, ए ऑफ 0 कम्पेअर झाला ए ऑफ 1 बर, ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 बर, ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 बर, ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 बर. आणि वेन जे बिकम 4 4 बर कम करायला पुढचा कुठला एलिमेंट नाहीये ना, म्हणून वेन जे बिकम 4 4 लेस दॅन 4 कंडिशन फॉल्स. म्हणजेच आपण या जेच्या लूप मधून बाहेर आलो, म्हणजे आपला पास 1 संपला. आता काय इन्क्रीमेंट होईल, आता परत काय इन्क्रीमेंट होईल तुम्ही मला सांगा. आय इन्क्रीमेंट होईल. आय किती होईल, 0 चा होईल 1. 1 लेस दॅन आहे का 5 पेक्षा यस 1 लेस दॅन आहे 5 पेक्षा. परत जे सेट झाला 0 ला, परत चेक करा 0 लेस दॅन आहे का 4 पेक्षा यस. परत दुसऱ्या पास मध्ये 0 चं कंपॅरिझन 1 बरोबर, परत जे प्लस प्लस ए ऑफ 1 चा ए ऑफ 2 बरोबर, परत जे प्लस प्लस ए ऑफ 2 चा ए ऑफ 3 बरोबर, परत जे प्लस प्लस ए ऑफ 3 चा ए ऑफ 4 बरोबर, परत जे प्लस प्लस वेन जे बिकम 4 4 लेस दॅन 4 कंडिशन फॉल्स. अगेन वेन जे बिकम 4 वी कम आउट फ्रॉम दिस ब्रॅकेट. म्हणजे सेकंड पास संपला. आय प्लस प्लस आय इन्क्रीमेंट झाला. आय 1 चा झाला 2 2 लेस दॅन 5 पेक्षा यस. परत जे सेट झाला 0 ला, परत काय होईल, 0 ए ऑफ 0 चं ए ऑफ 1 बर, ए ऑफ 1 चं ए ऑफ 2 बर, ए ऑफ 2 चं ए ऑफ 3 बर, ए ऑफ 3 चं ए ऑफ 4 बर. वेन जे बिकम 4 4 लेस दॅन 4 कंडिशन फॉल्स. परत इथून बाहेर आला. इन दिस वे फायनली वेन वी कम आउट फ्रॉम दिस ब्रॅकेट we get sorted array. Have you got the technique? Hello everyone, have you got the algorithm? Algorithm समजला का सर्वांना? आपण तो एक्झिक्यूट करून बघूयात. हा जो अल्गोरिदम आहे ना, आपण एक्झिक्यूट करून बघूयात. ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी आणि इथं आलो मी. ओके, ऑनलाईन सी प्लस प्लस कंपायलर. आता प्रत्येक वेळेस मला काय करावं लागेल, ऑनलाईन सी प्लस प्लस कंपायलर. आणि कुठला कंपायलर यूज करा, हा थर्ड कंपायलर. ओके, आणि हे इथलं काढून टाकलं आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला. ओके, आता एक्झिक्यूट करा प्रोग्राम. एंटर युअर चॉईस. सपोज माय चॉईस इज 2. माय चॉईस इज 2. साईज किती आहे, सपोज माझ्या साईज आहे 5 आणि एलिमेंट एंटर केले 5, त्यानंतर -4, त्यानंतर -9, त्यानंतर 6 आणि 7. व्हॉट इज आउटपुट काय पाहिजे, -9, -4, 5 6 7. सी 5 4. Just control A, control C. Again I open new compiler, online C++ compiler, and this one with the compiler I am using, and I am executing the program. Second,
5, 5, 1, 4, 3, 2. I am getting the output 1, 2, 3, 4, 5. Is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Hello? Is it okay? Again, let us analyze the program. तुम्ही मला सांगा आता आता तुम्हाला एक्झामला क्वेश्चन आला, राईट अल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट. तर सगळा प्रोग्राम लिहायचा नाही, फक्त काय करायचं, हे एवढं फंक्शन फक्त लिहायचं. एवढं फंक्शन लिहायचं फक्त. तिथं फक्त इथं याच्यावरती एक लाईन लिहायची. सपोज ए इज अन अरे ऑफ एन एलिमेंट. ओके. आणि ऍज इट इज फंक्शन लिहा, यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5. ओके. सांगा अनालिसिस काय येईल याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. परत याच्यामध्ये फॉर लूप मध्ये फॉर लूप आहे. काय असेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्टची? काय असेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्टची फॉर लूप मध्ये फॉर लूप? ऑब्वियसली बिग ऑफ एन स्क्वेअर. सिलेक्शन सॉर्टची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वेअर. बबल सॉर्टची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वेअर. कशी काय बिग ऑफ एन स्क्वेअर? तर बघा ना, आता हे बबल सॉर्टचं जर अनालिसिस केलं तर ते अनालिसिस याचा फ्रिक्वेन्सी काउंट किती आला? 1. आता फॉर लूप मध्ये फॉर लूप, आपल्या फॉर लूपचं अनालिसिस करूयात. What is the frequency count of this 1? What is the frequency count of this n plus 1? What is the frequency count of this n? This body get executed n times. So 1 plus n plus 1 plus n plus n, we get 3n plus 2. So 3n plus 2, and this inner for loop get executed this n times. So here we get a polynomial of order 2. Therefore time complexity is big of n square. Is it okay? हॅलो एव्हरीवन, इज इट ओके नाऊ? हा प्रोग्राम मी तुम्हाला मेल करतो. ओके. आता विदिन अ 5 मिनिट हे जे दोन प्रोग्राम आहेत कुठले, हे जे दोन लॉजिक आहे सिलेक्शन सॉर्ट आणि बबल सॉर्ट, ते मी एक्सप्लेन करतो. व्यवस्थित लक्ष द्या. ओके. वन्स अगेन आय रिपीट दिस अल्गोरिदम. ओके. सुरुवातीला कुठला सिलेक्शन सॉर्ट. ठीक आहे, हे सिलेक्शन सॉर्टचा अल्गोरिदम. ओके. हा एक्सप्लेन करतो अल्गोरिदम. सी सिलेक्शन सॉर्ट मध्ये काय होतं, पहिल्या पास मध्ये काय होतं? हॅलो. Excuse me, sir. Sir, please explain English. या या Hello. या ओके ओके ओके. Okay. Thanks. Have you got everything which I have taught up till now? Hello. Yes, sir. Till now, everything is fine, but later on, you should explain in English. Yeah. Okay, definitely. I Okay. will explain in English. Okay, fine. Okay. Uh, so any problem to others? Do you have any problem? Have you got the logic? Just I would like to revise the thing. Okay, in selection sort, what happens in the first pass? Okay, in the first pass, what happens? A of zeroth element is compared with remaining all. See, uh, mm, for I equal to 0, here I am going to start with my pass 1. Initially I equal to 0. Okay, I equal to 0. Just we check whether I is less than n minus 1. What is the value of I? 0. Is it less than 5 minus 1? 4. Yes. 0. Is it less than 4? Yes. Again, this condition is true. Next statement, j is equal to I plus 1. J equal to I plus 1. What is the current value of I? 0. 0 plus 1. That is j is set to 1. Check whether 1 is it less than 5. Yes, 1 is less than 5. That is I is equal to 0. We check whether 0 is less than 4. Yes, 0 is less than 4. We enter in this for loop. Inside this for loop, there is again one for loop where j is set to I plus 1. Current value of I is 0. Therefore, j is set to 1. J equal to I plus 1, 0 plus 1, 1. J is equal to 1. We check whether j is less than n. Whether 1 is less than 5. Yes, 1 is less than 5. That is I is set to 0. J is set to 1. Here I compare whether a of 0 is greater than a of 1. Okay, if this is so, if a of 0 is greater than a of 1, at that time what happens? We have to swap it. So how swapping is done? T equal to a of 0. A of 0 की वैल्यू आ जाएगी t में. ओके, a of 0 इक्वल टू a of 1. a of 1 की वैल्यू असाइन होगी a of 0 को, एंड a of 1 इक्वल टू t, एंड t में क्या है? प्रीवियस वैल्यू ऑफ a of 0. That is after, if a of 0 is greater than a of 1, here I have done swapping. Okay, then what happens? J plus plus, j increment हो गया, j क्या हुआ? It becomes now 2.
it becomes as it is. Now a of 0 is compared with a of 2. Okay, comparison between a of 0 and a of 2. Again what happens? J plus plus again, j becomes 3, a of 0 a of 3 का कंपैरिजन होगा. अगेन j प्लस प्लस j बिकम 4, a of 0 का a of 4 का कंपैरिजन होगा. अगेन j प्लस प्लस j बिकम 5, 5 is it less than 5? No. So when j becomes 5, this condition is false and we come out from this loop. Okay, तो अब तक क्या हुआ? ए ऑफ जीरो वाला एलिमेंट कंपेयर हो गया ए ऑफ वन को, ए ऑफ टू को, ए ऑफ थ्री को और ए ऑफ फोर को. वंस अगेन आई रिपीट, आई इज इक्वल टू जीरो. वी चेक whether 0 is less than 4. Yes, we enter in this jth bracket. J is set to I plus 1, that is j is set to current value of pi 0, j is set to 1. We check whether j less than n, whether 1 is it less than 5. Yes, 1 is less than 5. So j is set to 1. Comparison is made between a of 0, a of 1. Okay, if a of 0 is greater than a of 1, swapping is done. Otherwise it becomes as it is. Then what happens? Again j increment हो गया. j क्या हो गया? j plus plus j becomes 2, 2 less than 5. ए ऑफ जीरो का ए ऑफ टू का कंपैरिजन हुआ. जे प्लस प्लस जे बिकम 3, ए ऑफ जीरो का ए ऑफ 3 का कंपैरिजन हुआ. जे प्लस प्लस जे बिकम 4, ए ऑफ जीरो का ए ऑफ 4 का कंपैरिजन हुआ. जे प्लस प्लस जे बिकम्स नाउ 5, 5 less than 5, condition not true. We come out from this jth bracket. So when we come out from the jth bracket, our pass 1 is over, where I have compared a of 0 with a of 1, a of 2, a of 3 and a of 4. Okay, now what happens? Now I get incremented, I becomes now 1. We check 1 is less than 4. Yes, 1 is less than 4, condition is true. So I becomes 1. This condition is true because 1 is less than 4. Now where j is set, j is equal to I plus 1. The current value of I is 1. J is set to 2, 2 less than 5. Yes, a of 1 का a of 2 का comparison हुआ. j plus plus j becomes 3, a of 1 का a of 3 का comparison हुआ. j plus plus j become 4, 4 less than 5, a of 1 का a of 4 का comparison हुआ. j plus plus j become 5, 5 less than 5. No, that is our second pass is over, where a of 1 is compared with a of 2, a of 3, a of 4. Now j become 5, 5 less than 5, condition not true. In this way I plus plus I becomes 2, 2 less than 4. Yes, when I becomes 2, j is set to 3, and in this way it was. Have you got, Mridul, have you got the algorithm how selection sort works? Hello Mridul. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Hello. Okay, okay, fine, fine, fine. So in this way, this selection sort works. And what is the time complexity of this selection sort? Big O of n square. Why this is so? Whenever you find out for loop within for loop, definitely we already have seen so many times how we get here polynomial of order 2. And what about bubble sort? In bubble sort, what is the logic of bubble sort? Each and every pass, a of 0 is compared with a of 1, a of 1 with a of 2, a of 2 with a of 3, a of 3 with a of 4. Okay, so on. So in bubble sort, see what is the logic initially. I is equal to 0, I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4, I is equal to 5, I is equal to 6, I is equal to 7, I is equal to 8, I is equal to 9, I is equal to 10, I is equal to 11, I is equal to 12, I is equal to 13, I is equal to 14, I is equal to 15, I is equal to 16, I is equal to 17, I is equal to 18, I is equal to 19, I is equal to 20, I is equal to 21, I is equal to 22, I is equal to 23, I is equal to 24. Hello, actually, as usual, light has gone, but I hope you have. I already have explained this algorithm so many times. Okay, so do you have you got sorry, have you got the algorithm for selection sort and bubble sort? Hello everyone, have you got algorithm? Okay. Mm. So what is the logic of bubble sort? In bubble sort, we write our for loop as usual. For I equal to 0, I less than n, I plus plus, and we write j's loop, j equal to 0, j less than n minus 1, j plus plus. And now comparison is made in between a of j and a of j plus 1. See, once again I repeat, we write
our for loop like for I equal to 0, I less than n, I plus plus, and again inside this ith loop we are having one more jth loop for j equal to 0, j less than n minus 1, j plus plus, and we make write statement as if a of I, sorry, if a of j is greater than a of j plus 1. Okay, if this is so, we write t equal to a of j equal to a of j plus 1, a of j plus 1 equal to t. Okay, so in this case what happens, first a of 0 is compared with a of 1, a of 1 is compared with a of 2, a of 2 is compared with a of 3, a of 3 is compared with a of 4. When j become 4, 4 less than 4, we come out from the jth loop, I get incremented, I becomes 1, again j is set to 0, again 0 is compared with 1. uh, oh, 1 minute, let me share my mobile screen. I think I am having this code. Okay, uh, okay, I think this is the algorithm. Okay, is it visible to all? Is it visible my mobile screen? Are you getting my mobile window? Hello everyone, are you getting my mobile window? Anyone can unmute yourself and give me answer. Is it visible to all? Yes, sir. Okay, fine. So in this bubble sort, what happens? Uh, Initially, I equal to 0, we check uh, mm, I equal to 0, we check whether 0 less than 5, yes, condition is true. We come inside of ith loop, there is one more j loop, j equal to 0, we check whether 0 is less than n minus 1, whether 0 is less than 4, yes, I equal to 0, j equal to 0. Now we check if j is greater than j plus 1, that is if a of j is greater than a of j plus 1. Once again I repeat, initially I equal to 0. Okay, whether which we check whether I is less than n, whether 0 is it less than 5, yes. Again there is one more loop, j equal to 0, we check whether j is less than n minus 1, 0 is it less than 4, yes. Again there is if statement, if a of 0 is greater than a of 0 plus 1, that is comparison is made between a of 0 and a of 1. If a of 0 is greater than a of 1, we have to swap it. And how swap this statement is written, t equal to a of j, that is a of 0 की वैल्यू आ गई t में, t will hold the value of a of 0, a of 0 equal to a of 1, इससे क्या होगा, a of 1 की वैल्यू असाइन हो गई a of 0 को, एंड a of 1 equal to t, t में क्या है, प्रीवियस वैल्यू ऑफ a of 0, इससे क्या होगा, स्वैपिंग होगा. अगर a of 0 ग्रेटर है a of 1 से, तो we have to swap it, and how swapping is done, we have written it. Okay, if a of 0 is not great, if a of 0 is smaller than a of 1, then swapping it will not happen and j get incremented. Now j becomes 1, we check whether 1 is less than 4, yes. Now a of 1 is compared with a of 2. In this case, if a of 1 is greater, swapping is made, otherwise it becomes as it is. Again j plus plus j becomes 2, 2 less than 4, a comparison in between a of 2 and a of 3. Again j plus plus j become 3, 3 less than 4, comparison is made in between a of 2, sorry, a of 2 and a of 3. Again j plus plus j become 3, 3 less than 4, a of 3 and a of 4. Again j plus plus j becomes now 4, 4 is it less than 4, no, we come out from jth bracket, that is a of 0 is compared with a of 1, a of 1 with a of 2, a of 2 with a of 3, a of 3 with a of 4, and we come out. Then when j become 4, 4 less than 4, condition is false. Again I plus plus, I becomes now 1, 1 less than 5, yes, 1 is less than 5, and again j is set to 0, we check whether 0 is it less than 4, yes,
0 is sorry, yes, j is again set to 0, 0 less than 4. Yes, again a of 0 with a of 1, a of 1 with a of 2, a of 2 with a of 3, a of 3 with a of 4. When 4 becomes, when j become 4, 4 less than 4 condition is false, we come out from this j bracket. Again I plus plus, I get incremented. Now I becomes what? I becomes 2, 2 less than 5 condition is true. Yes, 2 less than, again j is set to 0, again j a of 0 with a of 1, a of 2. Finally, when we come out from this I bracket, okay, our array, it will get in the sorted order. Okay, within a 10 minutes, I am going to complete with my session because light has came. Just I have started my machine, and just we make the analysis, and I stop here. 1 second. Because at the time of exam, you may have this question. Okay, just I leave the machine, leave this meeting, and I connect with, I connect to my machine. Is it audible to all? Am I audible to all? Hello, everyone. Okay. Last 5 minutes, then directly I am going to uh, complete with this meeting.